ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। सतगुर प्रसाद। सेवा थोरी मांगन बहुता। महल ना पावे कह तो पहुता। जो प्रिय माने तिनकी रिसा। कूड़े मूर्ख की हाठीसा। रहाओ भीख दिखावे सच ना कमावे। कह तो महली निकट न आवे। अतीत सदाए माया का माता। मन नहीं प्रीत कह मुख राता। कहो नानक प्रभ बिनु सुनिजै। कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै। दर्शन देखे की वड्याई। तुम सुख दाते पुरख सुपाई। रहाओ दूजा। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। भागा माले हो सतगुरां ने अपार किरपा बख्शिश की है। सतगुरां दी पाक पवित्र मुकद्दस गोद विच बैठ के गुरबाणी गुरमत दी विचार सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। विचार अधीन पावन शब्द राग सोही अंदर पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन पातशाह महाराज तिन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण कीता होया सतगुरां दे पावन अंग 738 उत्ते विचार अधीन पावन शब्द सुभायमान है। ये पावन शब्द जिसका मूल पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है। ये शब्द ही अज दी विचार का केंद्र है। विचार अधीन शब्द के अंदर गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने बाहर दे भेख दा विखावे का जिक्र किया है कि मन के पिछे चलन वाला इंसान अपने आप नूं बदलन की बजाय अपने आप नूं तब्दील करन की बजाय वो गुरमुखां दीयां रेसां करदा है, भेख बनाउंदा है, बड़ी प्रकार के अडंबर करदा है। पर पातशाह आखदे ने कि ऐसा मनुख ना आत्मिक तल ते आप सुखी हो सकता है अते ना ही ऐसे मनुख नूं रब दे दर ते प्रवानगी मिलती है। सो आओ मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला गुरु बख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द का जो केंद्री बंद है
पातशाह इस पावन केंद्री बांध के अंदर फरमान करते ने, जो प्रिय माने तिन की रिसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। पातशाह कहते हैं कि झूठा मूर्ख इंसान उन्हां दियां रिसां करदा है जिहड़े मालिक दे दर ते सत्कारे हुए ने, जो रब दे प्यारे ने, प्रभु के दर ते सत्कारे हुए ने। झूठा मूर्ख इंसान ऐसे मनुखा दियां रीसां करता है, भार की बारों बारों उन्हां वर्गा बनना चाहता है, पर अंदर नूं तब्दील करन वास्ते तैयार नहीं। अंदर नूं बदलण वास्ते, अंतर आत्मे नूं सोहना बनाउण वास्ते मूर्ख इंसान तैयार नहीं। पर बादशाह कहते हैं कि बाहरों भेख बना के गुरमुखा दियां, सतपुरुषां दियां ये मूर्ख इंसान रीसा करता है। जिवें बादशाह होर भी बाणी अंदर बख्शिश करते ने, गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां बाहर चिटबियां, रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां। पातशाह कहते हैं कि रीसा उन्हां दियां जिहड़े मालिक दे दर ते परवान ने, जिहड़े अंदरों ते बाहरों निर्मल ने, सचियारे ने। रीसा उन्हां दियां, पर बादशाह आखदे ने कि नहीं भाई, इहो जी रीस करन दे नाल मालिक के दर ते, रब के दर ते प्रवानगी नहीं मिलेगी। आत्मिक जीवन अंदर आनंद ते सुख नहीं आएगा। हुण मनुख समाज विच, संसार विच प्रवान होना चाहता है। समाज हमेशा चंगे मनुख नूं प्रवान करता है, ते जिहड़ा इंसान माड़ा है, माड़े मनुख नूं ना घर विच प्रवानगी है ते ना समाज विच प्रवानगी है। हुण ऐसा जिहड़ा माड़ा मनुख है, जो मन दे पिछे चलण वाला है, वो धर्मी अखवाउणा चाहता है, नेक इंसान अखवाउणा चाहता है, पर धर्मी बनने वास्ते तैयार नहीं, नेक इंसान बनने वास्ते तैयार नहीं। हुण दोनों अंदर फर्क है बहुत। एक चंगा इंसान अखवाउणा, अखवाउण वास्ते अनेकां तरह के अडंबर करने, वखावा करना, भेख करना कि लोग मैनूं चंगा आखण। हुण चंगा अखवाउण वास्ते भी मनुख बड़े तरह के अडंबर करता है, पर एक है उस तो अगे चंगा बनना। हुण चंगा बनने वास्ते भी अभ्यास चाहिए है, शुभ गुणा नूं अंदर धारण का अभ्यास चाहिए है, शुभ गुणा नूं अंदर दृढ़ करन का अभ्यास चाहिए है। पर पातशाह आखदे ने कि मनुख धर्मी बनना नहीं चाहता, धर्मी अखवाउणा चाहता है। नेक इंसान, चंगा पुरुष आत्मिक तल ते बनना नहीं चाहता, पर अखवाउणा चाहता है, क्योंकि अखवाउणा सौखा हो जाता है अते बनना बहुत औखा हो जाता है। ते कई बारी इंसान की मजबूरी हुंदी है कि वह धर्म के कर्म कर रहा है, धर्म का पहरावा उसने पाया है, धर्म के मार्ग ते चल रहा है, धर्म दीयां रस्मां ते रीतां निभा रहा है। कई बारी मजबूरी हुंदी है, कई बारी इंसान का विखावा हुंदा है, पर बादशाह कहते हैं भाई, ना मजबूरी विच ना विखावे विच सुख है, आनंद नहीं हैगा। पर धर्म का मार्ग ते एक प्रेम का मार्ग है, धर्म का मार्ग ते आनंद का मार्ग है, जिसनूं पातशाह आखदे ने सेती खुशी सवारीए नानक कारज रास। पातशाह कहते हैं भाई, ये धर्म कमाना ते एक खुशी का काम है, ये ना मजबूरी का है, ना बद्दा चट्टी का है। पर मनुख की जात की मजबूरी है
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਨੇ: ਬੋਲੀ ਦਾ ਭੇਖ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਭੇਖ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੇਖ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਉਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 30 ਕਰ ਰੱਖੇ 5 ਕਰ ਸਾਥੀ, ਨਾਉ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਤ ਘਟ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਐਸੀ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਵਿਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭੇਖ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦਿਆ, ਸਹੁ ਵੇਚੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭੇਖ ਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮਸੁੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਕਿ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੀਸਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹੱਠ ਹਿੱਸਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਟ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਬਗਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੱਝ ਬਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਨੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਵੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਬਗਲੇ ਨੇ ਰੀਸ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
जिस नूं गुरु अमरदास महाराज आखदे ने कि हंसां दे तरंदियां बग्गा पे आया चाओ, डुब मोए बग बपड़ी सिर तल उपर पाओ। हुण बगले ने तरन का यतन किया, रीस की हंस दी, पर वो डुब गया। हुण बादशाह कहते हैं कि भाई इत्थे तरन तो भाव है कि जिहड़ा भेखी इंसान हुंदा है ना, गुरमुख हंस बिरती वाला जिहड़ा इंसान है वो विकारा अंदर तर जाता है, माया अंदर तर जाता है। पर गुरु अमरदास महाराज जी आखदे ने कि जिहड़ा भेखी इंसान है वो सब कुछ ते हंस वर्गा बना लेंदा है, गुरमुखा वर्गा बना लेंदा है। पर जदों तरन की गल आउंदी है, माया के सागर नूं किवें तरना है, विकारां दे सागर तो तरन की गल आउंदी है, ते गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं भाई उत्थे भेखी इंसान तो तरिया नहीं जाता, डुब जाता है। ते ओदा जिहड़ा पाद है फिर उगड़ जाता है कि हंस ते तर लेंदा है, पर ये डुब गया है। इस करके आखदे कि हंसां दे तरंदियां बग्गा ते आया चाओ, डुब मोए बग बपड़ी सिर तर उपर पाओ। जो प्रेम माने तिन की रिसा, कूड़े मूर्ख ही हठ हिस्सा। पातशाह कहते कि मूर्ख इंसान हट करता है, गुरमुखां की रीस करता है, पर अपने आप को तब्दील करने वास्ते बदलने वास्ते तैयार नहीं। ते पहले बंद विच आखदे ने सेवा थोड़ी मंग बहुता। ये मूर्ख इंसान के हट का जिक्र कर रहे हैं। आखदे ने सेवा थोड़ी मंग बहुता। इत्थे सेवा का अर्थ है काम, कि जिहड़ा मूर्ख इंसान रिसा करने वाला काम थोड़ा करता है, सेवा थोड़ी करता है, पर मंगता बहुत है। दे दे मंगे सहसा गुना। थोड़ा देंदा है पर मंगता बहुता है, सेवा थोड़ी पर मंगना बहुता। जिहड़े फर्ज ने वो घट निभाउंदा है, पर हक बहुता मंगता है। फर्ज नहीं निभा रहा, पर हक मंग रहा है। कहता मिल जाए सब कुछ, पर मैं अपनी फर्ज ना निभावां। ते बादशाह कहते ने महल ना पावे कह तो बहुता। बहुता का अर्थ है पहुंचया होया। सतगुर आखदे ने इन्ना भेख, इन्ना विखावा, महल ना पावे कह तो बहुता। कहने कि मैं रब दे महल की प्राप्ति कर ली है, पर गुरु नानक साहब आखदे ने महल ना पावे, पर उसने महल की प्राप्ति नहीं की। कहता है कि मैं रब तक पहुंचया होया, पर बादशाह कहते पहुंचया कोई नहीं। ऐसे बड़े पखंडियां दा पाद गुरदेव सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा पाद सी उन्हां दा उखाड़ के रख दिता। जिहड़े कहंदे सन कि मैनूं स्वर्ग के दर्शन हो रहे ने, तरलोकी के दर्शन हो रहे ने, बैकुंठ के दर्शन हो रहे ने, ते ऐसे जिहड़े अडंबर कर रहे सन उन्हां दे अनेकां दे पाद गुरदेव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां पाजां नूं उखाड़ के रख दिता। जिहड़े कह रहे सन कि असीं रब दे दर ते पहुंचे होए आ, पर असल विच पहुंचे कोई नहीं सन। ते सतगुरु जी आखदे ने भेख दिखावे सच ना कमावे। भेख दिखावे सच ना कमावे। भेख दिखाउंदा है, पर बादशाह कहते हैं कि मानुख सच नूं कमाउण वास्ते तैयार नहीं हैगा, सच नूं कमाउंदा नहीं। ते जिन्ना चिर सच नूं जिंदगी अंदर कमावांगे ना, ते उन्ना चिर साडा अंतरमुखी ते बाहरमुखी जिहड़ा जीवन है एक नहीं होवेगा। भेख के कारण अंतरमुखी जीवन होर होवेगा ते बाहरमुखी जीवन होर होवेगा। ये भेखी मनुख की निशानी है। पर जिसने सच नूं कमाया है उसका अंतरमुखी जीवन
ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਵੇ ਹਾਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਵੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ। ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ। ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਹੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਟ ਹੀ, ਇਹ ਰੀਸਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਟ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੀਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਮਾੜੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਭੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਹੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ। ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ
तुम सुख दाते पुरख सुभाई, तुसी सुखां दे दाते हो ते तुहाडे दीदार कीतिया, तुहाडे दर्शन कीतिया आत्मिक सुख दी, आत्मिक आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। सो विचार अधीन पावन शब्द के अंदर गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने धर्म जगत के अंदर जो विखावा हो रहा है, लोग प्रचारा करे दिन रात, जा धर्म जगत के अंदर जो विखावा है, धर्म जगत के अंदर जो भेख है, उस भेख तो, उस विखावे तो गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने सानू सुचेत किया है। सतगुरु जी समझाते हैं कि भाई प्रैक्टिकल हो के अंदरों अते बाहरों एक हो के घर विच भी अते संसार विच भी विचरीए, ते ज्यों-ज्यों असीं यतन करांगे कि अंदरों बाहरों एक हो के विचरण दा, भेख तो विखावे तो पासे हो के जदों जिंदगी जीवांगे ते उदों जिंदगी विच आत्मिक सुख आएगा, उदों साडी जिंदगी अंदर आत्मिक आनंद आएगा, ते उदों ये जिहड़ा संसार है, समाज है, सोहना बनेगा। पर बादशाह कहंदे ने कि इन्ना विखावा है, लोग प्रचारा करे दिन रात, इत्थे विआह ते विखावा ते है ही, पर भोगां ते भी विखावा है। प्राणी चढ़ाई कर गया फिर भी विखावा है, इन्ना विखावा कि संसार नूं विखाउणा है, संसार नूं अपना विखावा दिखाउणा है, विआह ते दिखावा, भोगां ते दिखावा, जिंदगी दे हर एक पल विच विखावा। ते पातशाह कहंदे ने भाई जिन्ना विखावा साडी जिंदगी अंदर ज़्यादा होवेगा, उन्ने असीं आप ही दुखी होवांगे, ते जिन्ना असीं विखावा छड्डांगे, भेख दा जो अंदर सच नहीं पर बाहरी भेख बनाया होया है, जिन्ना असीं उसनूं त्यागांगे उन्ना ही जिंदगी अंदर आत्मिक सुख अते आनंद आएगा। सो गुरु साहब कृपा करन, पावन पवित्र अमृत बचना दी विचार साडे सबना दे हिरदे अंदर वसे, ताकि हो सकन एह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। अदब सत्कार आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।